بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کینسر کے لیے کیسا ہوگا، جو کہ شروع ہوگا ایکسکیوز می 10 نومبر سے لے کے 16 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پہ پیج لائک کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ پیج فالو کر دیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی بات اچھی لگے تو وہ کسی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ اسٹل یو آر ان دی پرابلم فیسنگ ہرڈلز، اور کوئی نہ کوئی معاملات، گھریلو تعلقات، کچھ مسئلے چل رہے ہیں، تو یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر 0307-932-5946 حمزہ بھائی سے رابطہ کریں، اپائنٹمنٹ لیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کر لیں۔ ہونا تو وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو تدبیر کر، میں تقدیر بدلتا ہوں۔ تو تدبیر میں یہی ہوتا ہے کہ سبب بنتے ہیں، شاید میں اس کا سبب بن جاؤں، آپ کو کوئی گائیڈ لائن دے دوں، اللہ تعالیٰ میرے ذمہ لگا دے کہ آپ کو سمجھا سکوں، تو اس لیے آپ اپنی اپائنٹمنٹ ضرور لیجیے گا۔ کنسیرین سٹارٹ آپ کے پہلے گھر میں اسینڈنٹ میں ہو رہا ہے، اور مون کینسر میں ساتھ جوپیٹر بیٹھا، اور اٹھا کے جوپیٹر ایگزالٹ، اور اوپر سے آپ کمال کا اس وقت کمبینیشن بنا، تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے، ظرف آپ کا بہت اعلیٰ ہوگا، ہر ایک کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، ہر کام میں شدت نظر آئے گی، والدین کے تابع دار ہوں گے، ماں لوگوں کو ماں جیسی عزت دیں گے، آپ کو والدہ کا پیار بھی ملے گا، ہر وقت خوش رہیں گے، بات بات پر کہہ کے خوشی کا اظہار، جذباتی نہ ہونا آپ کا یہ چلے گا۔ تو اس طرح تو آپ کا یہ سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اور جب پہلے کا لارڈ پہلے میں ہوتا ہے تو بندہ اپنی بنائی ہوئی جو ہوتی ہے نا حکمت عملی، اس پہ عمل کرتا ہے، دوسروں کی ضرور سنتا ہے اور پھر کرتا اپنی مرضی ہے۔ اپنی شخصیت پہ کام کریں گے، پروکار نظر آئیں گے، محنت سے کام کریں گے، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے، اپنی عقل اور شخصیت کا دوسروں پہ روب ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے، کسی قسم کا غصہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا آپ کو وہ نہیں ہوگا، اور بہت میٹھا بولیں گے، افیکشنیٹ ہوں گے، بڑا آپٹیمسٹک ہوں گے، اٹھ کے ملیں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے، کھلا دل ہوگا، اور مذہبی ذہن ہوگا، سوشل ایکٹیویٹیز بولیں گے، ہر ایک کی بھاگ کے مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مزاج بہت اچھا ہوگا، اور کسی قسم کی سٹبرن نہیں ہوں گے، ضدی نہیں ہوں گے، سیلفش نہیں ہوں گے، ٹیمپرامنٹ بہت پازیٹیو ہوگا، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ پیور آپ کا کینسیرین والا ہوگا۔ اینڈ دس از دی بیسٹ ٹائم، سٹارٹ ہی آپ کا جو سنڈے تھا وہی منڈے، اور آپ اپنے ذاتی معاملات کو ترجیح دیں گے۔ اٹس اے گڈ ٹائم فار یو۔ اس کے بعد کینسیرین دوسرے گھر میں مون لیو میں 11 اور 12، اور جب مون لیو میں ہوتا ہے تو لیو مون ملکہ سن بادشاہ، تو یہ آپ یہ نہیں کہہ لیں کہ بہت اچھا طریقے سے پیسے کما لیں گے۔ دوسرا گھر دولت کا ہے، وہ یہاں سے والد صاحب سے بھی مدد مل جائے گی، بولنے کا فن سے پیسے کما لیں گے، بینک میں بھی جمع کریں گے، بولنے کے فن کے ذریعے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اچھی خوراک کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو دس از، اور دوسرے کا لارڈ جو بیٹھا ہے اس وقت آپ کا 5ویں گھر میں، تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن۔ آپ اٹھے دوستوں کے پاس چلے گئے، بچوں کے پاس چلے گئے، اور آپ والدین آپ پہ پیسے خرچ کریں گے، اور دوستوں پہ آپ پیسے خرچ کریں گے، گھومتے پھرتے عیش کرتے، سپورٹس میں دلچسپی، والدین سپورٹس کا سامان لے کے دیں گے، آپ اپنے پیسے دوستوں اور پھر اولاد پہ خرچ کریں گے، اگر آپ بڑے بچے ہیں تو باہر بھیجنے کی کوشش کریں گے ان کو، کوئی تاکہ بچے باہر سے کوئی ڈپلومہ یا ڈگری لے کے ہیں، فارنر سے دوستیاں، سپورٹس کھیلنا، خود کو عوامی اور فلاحی کاموں میں شامل ہونا آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ ایک آپ کا کہہ لیں کہ گڈ ٹائم۔ اور دوسرا گھر سسرال کا بھی، سسرال سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ جیسے کنٹریکٹر ہیں یا گورنمنٹ، تو آپ کے پھنسے ہوئے گورنمنٹ سے پیسے بھی نکل آئیں گے۔ اگر آپ کا کوئی آنریریم ہے، ٹی اے ڈی ہے، تو ہاں پھنسی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی،
कोई ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी यू विल एबल टू गेट लेंगे, और फिर वो पैसे मौज मस्ती पे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होगी, बड़ी नपी तुली होगी, और वो क्या कहते हैं, एक रख रखाव होगा, और स्टॉक शेयर में भी फ़ायदा हो जाएगा। फाइनेंशियल एडवांटेजेस फ्रॉम इन लॉज, ये भी आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। तो कंसेरियन 11-12 आपको फाइनेंशियली अपग्रेड करते हुए नज़र आते हैं, और चावल की डिशें खाएंगे, होटलिंग करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे। फिर 13-14 और मून केतु आपका विर्गो में है, और तीसरे का लॉर्ड छठे घर में। पहले हम देखते हैं कि तीसरे का लॉर्ड जब छठे घर में जाता है तो आप अपने पैसों की तरफ जाएंगे, मेहनत करेंगे, ओवर टाइम भी लगाएंगे, और अपने फाइनेंशियल को अपग्रेड करते हुए नज़र आते हैं। छोटे बहन भाइयों को नौकरी दिलवाएंगे, और टीचर और मार्केटिंग के शोबे से लोग, और वाइट कॉलर जॉब, ये काफ़ी एक्टिव होंगे, किसी दूसरे शहर में भी जाके कोई पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मून जब विर्गो में आता है तो वो आप बोलते बहुत अच्छा है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करेंगे, एजुकेशन लेने का लॉर्ड भी है, लिहाजा ये आप पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देंगे, और बच्चे अगर आप छोटे हैं तो तालीम का शौक़ होगा, बड़े शौक़ से स्कूल जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि मरकरी तालीम का और चांद दिमाग है, लिहाजा हमेशा सीखने की तरफ जाएंगे। ये 2 दिन आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हुए नजर आए। बोलने की सलीयत बढ़ेगी, अपनी बात दूसरों को समझाना और अपनी नुक्ता नज़र सही तरीके से पहुँचा सकते हैं। आपकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होगी, और बोलेंगे बहुत अच्छा, लिखाई बहुत अच्छी होगी, साफ़ और वाज़िया लिखना, तअम्मुल से बात करना। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, केतु बैठा हुआ है। एक तो आपका गला ख़राब होगा, कंधों में दर्द रहेगी, कोई ना कोई आपका आवाज़ की मसले आ जाएंगे, ख़ास तौर पे गुलूकार, अदाकार और बोलने वाले लोग, इनको कोई ना कोई वोकल कॉर्ड का मसला तंग कर सकता है। और मिडिल एजुकेशन में ये थोड़ी सी नकल शक्ल भी मार लेंगे। सफ़र इनको यानी कि अनएक्सपेक्टेड डोमेस्टिक ट्रैवलिंग पड़ेगी, जिससे ये थोड़े से टेंशन एंजाइटी में आ सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। कोई मुलाजिम की तरफ से कोई प्रॉब्लम, मुलाजिम छुट्टी चला जाएगा, उसकी वजह से आप अपसेट हो जाएंगे, और हमसायों के साथ भी मुँह मारी होती हुई नज़र आती है। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस ये बड़ी 2 नंबरी करेंगे। पेट्रोल डीजल बढ़ जाएंगे, मतलब 2 रुपये डीजल बढ़ा है तो ये उस हिसाब से आप ज़रूर से ज़्यादा पैसे बढ़ा के प्रॉफिट खाएंगे। और वर्बल एक्सप्रेशन और मार्केटिंग के लोग ये दिखाएंगे खब्बी, मारेंगे सज्जी, और किसी को अपनी समझ नहीं आने देंगे। तो ये आपका कंसेरियन, आपने यहाँ पे थोड़ा हाथ हौला रखना होगा, किसी की टांग नहीं खींचनी, अपनी अकल का ज़रूर से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना, अपने गले का ख्याल रखना होगा, आपके वोकल कार्ड्स, चीख के बोलेंगे तो वोकल कार्ड्स आपके डैमेज होंगे, तो इसके लिए आपने इसका ख्याल करना होगा। उसके बाद फिर आपका वीकेंड है, 15 और 16 मून वीनस इकट्ठा है, और ये जब मून वीनस इकट्ठा होता है और चौथे घर में, और चौथे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो आप ये बहुत एक अच्छी निशानी होती है, और दीन दुनिया दोनों में आपको फ़ायदा पहुंचता है। और वालदा की आप बहुत खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ुद भी वालदा आपको बहुत ख्याल करेंगी, वालदा से शिद्दत से मोहब्बत करेंगे, फैमिली से बहुत प्यार करेंगे आप, फैमिली बेपनाह मोहब्बत होती हुई नज़र आती है। चौथा घर ज़मीन जायदाद, घर जायदाद, ज़ाती इस्तेमाल की खरीदने वाली चीज़ें, ज़िंदा चीज़ों का घर भी है। इस तरह दुनियावी तौर पर तमाम चीज़ें जो ज़िंदा रहने के ज़रूर, वो आप हासिल करते हुए नज़र आते हैं, और अपने अच्छे और आसाइश वाली चीज़ें लेंगे, और साबित सेहत होंगे, कुछ जायदाद बनाएंगे, और कोई ना कोई घर की रेनोवेशन करेंगे, घर को अपलिफ्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। मसलन आपके घर की रेनोवेशन तो बाहर वाइट मार्बल का चूल्ही चलेगी, वाइट कलर का मार्बल लगाएंगे, कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, परफ्यूम, ज़ेवरात। और वो लोग जो शादी ब्याह का कारोबार करते हैं कपड़ों का, उनकी तो चांदी होगी,
परफ्यूम वालों की, जेवरात की, ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो आपको रश नज़र आएगा, ये कंसेरियन जो है ना, और इनको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। खुद भी फैशन बड़ा करेंगे और अपने पेट का भी ख्याल करेंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, कोई वाइट कलर की गाड़ी खरीदते हुए नज़र आते हैं, कोई नया प्लॉट लेते हुए, एग्रीकल्चर क्रॉप में भी फ़ायदा हो जाएगा इनको बहुत ज़्यादा, और अपनी मेहनत से कोई प्रॉपर्टी भी बना के नहीं है। तो वीकेंड आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आप अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, जायदाद को बेहतर करेंगे, और वालदा की भी खिदमत करते हुए नजर, वालदा आपको सपोर्ट करेंगे, आप वालदा, ये 2 वीकेंड वालदा के गोडे फाड़ के बैठे रहेंगे, माँ जी माँ जी माँ जी करते हुए अपने मामलात को सीधा कर लेंगे। बाद लोग सवाल करते हैं कि जी मेरी वालदा नहीं है, ये नहीं, तो हम क्या करें? तो बड़ी बहन भी वालदा की, तो बड़ी भाभी भी वालदा की तरह होती है, वो समझ लें कि वही आपकी सपोर्ट, बड़ी बहन के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोई ना कोई बुजुर्ग आपका घर में होगा, वो आपको सपोर्ट कर देगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।